Hello students, myself Syed Mahbub Basha. Today we have a discussion on chapter 6 of first year, that is thermodynamics. Okay, so this thermodynamics is a very important chapter because all the physical phenomena what taking place on earth is mainly based on these terminologies only. So that's why thermodynamics is very important to study. Because of the thermodynamics only, we can able to predict the feasibility of a reaction and spontaneity of a reaction. So to decide the reaction, what it type, what is the type of reaction, basic of thermodynamics must be very essential. Okay, so that's why a branch of chemistry, it deals with the study of interconversion of heat and other forms of energy is called as thermodynamics. Okay, in this thermodynamics we have a very essential words. Those are system and its surrounding. Okay, very first one, that is a system. Okay, so here we have a figure. You might have observed there is a system, and above beyond that we have surroundings. Okay, in between these two there are some dotted lines. Okay, so these dotted lines is separated system from surroundings. That means system means a system in thermodynamics refer to that part of universe in which observations are made, and the remaining universe constitutes the surroundings. The surroundings includes everything that other than the system. That means in the system only, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮು ಮತ್ತು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೌಂಡರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ and its surrounding, and what do you mean by universe. Okay, so next classification of systems. Okay, so ಈಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರ್ಕೋಬೋದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಈಗ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, then what do you mean by open system andre, in an open system there is an exchange of energy and matter between the system and surrounding. That means ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟು ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಕೂಡ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ಓಕೆ, so next, closed system means in a closed system there is no exchange of matter but exchange of energy is possible. That means heat can be exchanged between system and surrounding but not matter. Then it is called as closed system. Okay, so if you come to one more, that is isolated system. In an isolated system there is a no change of energy or matter. So ಇವೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ both energy as well as matter it not exchanging with the surroundings. Okay, such system is called as isolated system. The presence of reactants in a thermoflask or any other closed insulated vessel is an example of an isolated system. Okay, so idu system ina classification. ಇದಾದಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್? The system must be described in order to make any useful calculations by specifying quantitatively each of the properties such as its pressure, volume and temperature as well as the composition of the system. Okay, ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ವರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಯಾವುದರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಜರಬಲ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೈ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, amount
nothing but a number of moles etc. Okay, variables like pressure, volume, temperature are called state variables or state functions. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಚ್ಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರೋ, ವಾಲ್ಯೂಮೋ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರೋ, ಕಾಂಪೋಸಿಷನೋ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯನೇ ಹೊರತು ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಾತ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್, it is not necessary to define all the properties of the system, as only a certain number of properties can be varied independently. Okay, so this is state of the system. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾತ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ರೀಚ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಯಾವ ಪಾತ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಓಕೆ, ಐಸೋಖೋರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ next reversible process, irreversible process, cyclic process, like this. Okay, so in case of isothermal process, it's clear that iso means same, thermal means temperature. That means temperature remains constant in a system, means such a process is called as isothermal process. Okay, in case heat remains constant another, that is called as adiabatic process. I mean here there is no exchange of matter, it is an isolated system. Okay, so that is a adiabatic process. Next isochoric process means it is a type of process in which volume remains constant. Okay, so that process is called as isochoric process. Next, if pressure remains constant in the process, that is called as isobaric process. If the reaction is irreversible, then it is irreversible process. If the reaction is reversible at slow rate, then it is reversible process. If reaction start from one place and again it follows various paths and at last it reaches again its original position, means that is called as cyclic process. So these are all the types of processes. Okay, so next let's see one by one which are the basic terminologies in thermodynamics. Okay, the first one that is internal energy. Okay, internal energy is denoted by capital U. Okay, here internal energy means it's a sum of all the types of energies. Okay, that means it may be a kinetic energy or a potential energy. It may include electrical, chemical, mechanical and gravitational force also. All these internally connected and all these combinedly, all these energies combinedly we can state it as a internal energy. Okay, these internal energy may be changes when heat is passes to system or heat comes out of the system or work is done on the system or work done by the system. Matters enters the system or matter leaves the system, the internal energy of a system changes. Okay, if you consider a system in that we have some composition and it is having some heat, on that I am going to do some work. Okay, so initially the initial internal energy can be denoted as U1. After doing all this process, the internal energy changes from U1 to U2. Okay, then there will be change in internal energy. So U2 minus U1 leads to change in internal energy. This change in internal energy is possible only when you do all these three processes. That means heat passes or come into or out, work is done on or by the system, matter enters or leave the system. During all these three processes, the sign convention is very important. Okay, so next as I told you, to change the internal energy we can do two things. Okay, mainly that is first one, heat. We can supply heat to the system or heat may comes out of the system. In both the cases the internal energy will changes. Okay, so again
if heat is supplied to system, if you supply a heat to system, then Q is considered to be positive. Okay, if heat is evolved by the system, then its sign is considered to be negative. Here heat is represented by Q. Okay, here at last in yellow color we have, that is Q is positive when heat is transferred from the surroundings to the system, and Q is negative when heat is transferred from system to the surrounding. Like that we may work also. Okay, so you can work in two ways, that is mechanical work or electrical work. In both the cases the internal energy of the system will changes. Okay, so because of this the internal energy will change, and delta U will be equal to TB minus TA, where TA is initial temperature and TB is final temperature. Change in these temperatures leads to change in internal energy. Okay, so make sure in internal energy delta U is equal to Q, so when no work is done at constant volume. Okay, that means you can write delta U is equal to QV, that means heat exchange at constant volume. Like this, by working in the both the ways, that means heat exchange or work exchange, the internal energy will changes. Okay, based on this we can formulate a equation, that is delta U is equal to Q plus W. As we know, change in internal energy is possible by two ways, that is change in heat or change in work. That's why change in internal energy is a sum of Q plus W. Okay, however Q plus W is equal to delta U will depend only on the initial and final state. It will be independent of the way the change is carried out. That's why internal energy is a state function. If there is no transfer of energy as heat or as work, that is isolated system, then W is equal to 0 and Q is equal to also 0, then delta U will be obviously 0. Okay, so this equation, that is delta U is equal to Q plus W, is a mathematical statement of first law of thermodynamics. It states that energy of an isolated system is constant, or energy can neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one form to another form. This is first law of thermodynamics. Okay, so next by using this equation we can derive a relation, that is W adiabatic is equal to minus integration, that is definite integrals, that is V initial to V final, pressure external into dV. Okay, so by go on doing the mathematical process, at last we will get a relation. We know PV is equal to nRT, that is ideal gas equation. If P is equal to nRT divided by V, if you substitute that in second equation, the final result will be W work is equal to minus 2.303 nRT log V final divided by V initial, or you can call it as V2 by V1. Instead of volume, if you need it for pressure, then you know pressure is inversely proportional to volume by Boyle's law. So then W is equal to minus 2.303 nRT log P initial divided by P final, that is pressure. Okay, so these two equations are very important, so keep remembering, that is W is equal to minus 2.303 nRT log V2 by V1 or P1 by P2. Okay, very important equation that is. Now we have certain conditions here, that is free expansion. Expansion of a gas in vacuum, external is pressure external is equal to 0, is called free expansion. See, after compression, if you leave it as it is, then again it started to reverse, that is a reversible reaction. During that time there is no pressure is required. Okay, that time P external is 0. If you have certain that type of condition, then no work is done during free expansion of an ideal gas, whether the process is reversible or irreversible. Okay, we know that W is equal to minus P delta V. We substituted in equation area of the piston and integration. In the last we have seen that integration relation. So therefore the internal energy delta U is equal to Q minus P external delta V. Therefore delta U is equal to QV, because W is equal to 0.
why W is equal to 0 means because P external is 0. So that's why this P external delta V entire value becomes 0. That's why delta U is equal to QV, change in internal energy at constant volume. So QV denotes that heat is supplied at constant volume. This is equation. So further we have some more, that is for isothermal T is equal to constant, expansion of ideal gas into vacuum, that is W is equal to 0. Since P external is equal to 0, so Q is also 0, therefore delta U is equal to 0. Okay, so delta U is equal to Q plus W can be expressed for isothermal, remember this, expressed for isothermal irreversible and reversible changes as follows. See the reactions. For isothermal irreversible changes, the formula is Q is equal to minus W is equal to P external into V final minus V initial. Next, for a reversible process, first one that is irreversible, second one that is reversible process, then Q is equal to minus W is equal to nRT ln Vf by Vi, or 2.303 nRT log Vf by Vi. For adiabatic change, you know, heat is remains constant. That means when Q is equal to 0, then delta U is equal to W adiabatic. Okay. Next, one more thermodynamic terminology, that is enthalpy. Okay. As we see, internal energy related to internal system of internal part of a system. But enthalpy here, it includes both, that means internal energy as well as external energy. So let's see, we know that the heat absorbed at constant volume is equal to change in internal energy, that is delta U is equal to QV. But most of chemical reactions are carried out not at constant volume, but in flasks or test tubes under constant atmospheric pressure. We may write this equation as delta U is equal to QP minus P delta V at constant pressure, where QP is heat absorbed by the system and minus PdV represent expansion work done by the system. Okay, if you go on increasing, that means if energy changes, then internal energy also changes. That means U2 minus U1, where U1 is first internal energy, U2 is final internal energy. Change of these two leads to QP minus P. Here volume also changes, that is V2 minus V1. If we go on rearrange this equation, at last we will get, that is enthalpy H is equal to U plus PV. Okay, so here pressure is remains constant, that's why we can write it as delta H is equal to delta U plus P delta V. So this is an equation to calculate enthalpy, that is delta H is equal to internal energy plus external energy. External energy nothing but it's a product of pressure into change in volume. Okay, so here delta H is negative for exothermic reactions. So if delta H value is negative means it's an exothermic reaction. Exothermic reaction means here heat is evolved by the system. Okay, next delta H is positive means that is endothermic reaction. That means heat is absorbed by the system from the surroundings. That indicates delta H, that is delta H negative means it is exothermic, delta H positive means it is endothermic. Okay, so that is change in enthalpy delta H. Okay, so further we can derive this equation, that is delta H is equal to delta U is equal to QV or QP, you know that is. Okay, so now we know PV is equal to nRT. For two different volumes and we have two different number of moles of gases. Okay, so if you arrange that here, therefore let Na be total number of moles of reactants and let Nb be total number of moles of products. Then PVA for gas A is equal to NaRT, that means number of moles will be Na. Okay, for gas B similarly PVB is equal to NbRT. Thus combining both these equations we get PVB minus PVA is equal to Nb minus Na. RT is common, that's why we take it out. Therefore PVB minus VA is equal to Nb minus Na into RT. Vb minus Va can be written as delta V.
NB minus Na can be written as delta Ng. Here G stands for gaseous. Okay, that means PdV can be written as delta Ng RT. Based on this, we can change the enthalpy reaction also. That is delta H is equal to delta U plus, instead of PdV, we can substitute delta Ng RT. Okay, so here we have two types of properties. Let's see. One is extensive property, one more is intensive property. What is extensive property? Okay, an extensive property is a property whose value depends on the quantity or size of matter in the system. That means the matter present inside the system. If the property of a system depends on the matter present inside the system, means that type of property is called as extensive property. Example, we have volume, internal energy, okay, and mass, okay, entropy. These are all comes under extensive property. Opposite of this, that is intensive property, is a property whose value does not depend upon the quantity or size of matter present in the system. Okay, if it depends, then it is extensive. If it is not depends, then it is intensive. Okay, example, that is density, pressure, and you can say refractive index, okay, thermal properties and all. Okay, so this is extensive and intensive property. Next, heat capacity. See, heat capacity means if you have one material, if you want to increase the temperature of that material by 1 degree Celsius, means that amount of heat is required. That amount of heat required to increase the temperature of that substance by 1 degree Celsius, means that is called as heat capacity. You know, Q, heat, is directly proportional to delta T. Change in temperature leads to heat. Okay, then if you remove that proportionality, you need to equate with the equality, that is constant. Then Q is equal to coefficient into delta T, where you can substitute a term that is called as C. That C is called as heat capacity. Heat capacity means the amount of heat required to rise the temperature of an substance by 1 degree Celsius is called as heat capacity. In this we have two types. One is molar heat capacity and specific heat capacity. If you have a substance that should be 1 molar, then that is called as molar heat capacity. If you have 1 gram of substance or a molar mass of substance, then it is called as specific heat capacity. Okay, these are the two types of heat capacities. So it is based on the term which are going to be used. Okay, so this is heat capacity. Remember the equation, that is Q is equal to C into delta T. In case of molar heat capacity, where Cm is equal to C divided by N. Okay, whereas in case of specific heat capacity, here you need to multiply with the M, where M is mass. Clear? Next, see, now let's see the relation between Cp and Cv for an ideal gas. Okay, at constant volume, the heat capacity C at constant volume is denoted by Cv, and at constant pressure it is denoted by Cp. That is, Cv means at constant volume, Cp means at constant pressure. You know Qv and Qp. Okay, so based on that, if you arrange at constant volume, Qv is equal to Cv into delta T. We have seen a heat capacity definition now itself. Okay, so based on that, Qv is equal to Cv into delta T. Qv nothing but change in internal energy, so that is delta U. And at constant pressure, heat exchange means that is Qp, that will be equal to change in enthalpy, we know already. Okay, that means Qp is equal to Cp, delta T is equal to delta H. We had an equation, that is for 1 mole of an ideal gas, delta H is equal to delta U plus P into delta V, where PV can be written as delta NgRT for a 1 mole, no, that's why Ng, delta Ng will be 1, that's why delta U plus delta R into T. Okay, here R is constant, that is universal gas constant, that's why delta U plus R, you take out common, no, it take out R delta T.
So therefore the equation is delta H is equal to delta U plus R into delta T. Clear? So now on substituting the values, we get Cp delta T is equal to Cv delta T plus R delta T. In all this, delta T is common, it will get cancelled out. Cp is equal to Cv plus R. Okay. If you rearrange, then Cp minus Cv is equal to R. This is very important relation, that is relation between Cp and Cv. That is Cp minus Cv is equal to R. Next, here let's see what is the enthalpy associated with different transformations and different types of reactions. Okay, first one, enthalpy change of a reaction, that is reaction enthalpy. Okay, so in a chemical reaction, reactants are converted into products. They are represented by reactants, they are converted into products. The enthalpy change accompanying a reaction is called the reaction enthalpy. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಹೆಚ್, ವೇರ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವು ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಥಾಲ್ಪೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲರದು ಕೂಡ ಸಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಥಾಲ್ಪೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಇರೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದರೂ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆದರೂ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇರೋದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಈ ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ phase transformations are also involve energy changes. In short, it requires heat for doing a action. For example, ice for melting into water. Okay, solid ice ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಅಕಂಪನೈಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 1 mole ಆಫ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ or molar enthalpy of fusion. It is denoted by delta fusion H naught, where H ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 bar ಪ್ರೆಷರು 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ವೇಪರೈಸ್ 1 mole ಆಫ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ and under standard pressure is called standard enthalpy of vaporization or molar enthalpy of vaporization. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಥದ್ದು ನಾವು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಹೆಚ್ ನಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, enthalpy of sublimation is the change in enthalpy when 1 mole of a solid substance sublimes at a constant temperature and under standard pressure, that is 1 bar, that is called as sublimation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಹೆಚ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ with the value of its delta H, that means enthalpy changes, is called a thermochemical equation. ಸೊ ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಹೆಚ್ ನಾಟ್ ರೆಫರ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. Standard enthalpy change delta R H naught will have the unit that is kilojoule per mole. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಹೆಚ್ ನಾಟ್. ಅದರ ಯೂನಿಟ್ಟು ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪೀಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಆಟೋಮೈಸೇಷನ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಅಂದರೆ ಕಂಬಸ್ಟನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. Standard enthalpy of combustion is defined as the enthalpy change per mole of a substance when it undergoes combustion and all the reactants and products being in the standard state. That is called as standard enthalpy of combustion. Okay, 1 mole of substance ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದಹಿಸಿ ಆವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ the standard enthalpy change for the formation of 1 mole of a compound. 1 mole of compound formation ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ 1 mole ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಂಗಾದಾಗ ಏನು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಫ್ ಹೆಚ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಆಟೋಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ. ಏನಂದರೆ the enthalpy change in the process of breaking of bonds is called standard enthalpy of atomization. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಾವಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ಆಟೋಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ 1 mole ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆಟೋಮೈಸೇಷನ್ ಹೆಚ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನ್ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊನೋಅಟಾಮಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸಾಗಿ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ H ಬಾಂಡ್. The bond dissociation enthalpy is the change in the enthalpy when 1 mole of covalent bonds of gaseous covalent compounds is broken to form products in the gaseous phase. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 1 mole of molecule ಇದೆ. ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿನ, ಈ ಕೋಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Enthalpy of solution ಅಂದರೆ so is the enthalpy change when 1 mole of it dissolves in the specified amount of solvent. 1 mole of solute ನೀವು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸೂಟಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್, ಐ ಮೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ and dissolving the substance in an infinite amount of solvent when the interactions between the ions are negligible. When an ionic compound dissolves in a solvent, the ions leave their ordered position on their crystal lattice. These ions now became more free to move in the solution, but solvation of these ions also occurs at the same time. Okay, next ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ನಾವು. ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನು ಒಂದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಗೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋಂಥ ಎನರ್ಜಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದರೆ, ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ವಿ ನೋ ದಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆರ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಾದರೂ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಸೇಮೇ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಸೇಮೇ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಸ್ಲಾ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ದ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ವೆದರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೆವೆರಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ H1 ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ H2 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, 2 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲು, 3 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಸಮೇಷನ್.
ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ ಅಂತ. Now, very important, that is lattice enthalpy. Okay, the lattice enthalpy of an ionic compound is the enthalpy change which occurs when 1 mole of an ionic compound dissociates into its ions in its gaseous state. 1 mole of ionic compound na ನೀವು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ gaseous ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ by an experiment, we can use it by an indirect method by constructing an enthalpy diagram called Born-Haber cycle. Okay, so ಇದನ್ನು ನಾವು Born-Haber cycle ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಇದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ X2 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ mx. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಲಿಡು, ಇದು ಗ್ಯಾಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸಾಲಿಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಿಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಅಯಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಾರ್ನ್-ಹ್ಯಾಬರ್ ಸೈಕಲ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆನೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ನಾವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು m ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾಫ್ X2 ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ, ನಮಗೆ X2 ಬೇಕಿಲ್ಲ, X ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಅದು X ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಸೊ ಈಗ m ಪ್ಲಸ್ X ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಆ್ಯನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆ್ಯನಿಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಆನೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಯು, ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಆವಾಗ ನೀವು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಯು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬಾರ್ನ್-ಹ್ಯಾಬರ್ ಸೈಕಲ್ ಫಾರ್ NaCl, ಸೋಡಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೀಸಿಬಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ಸು. ತಾನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇದು ಏನು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನ ನಾವು ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟ್ರೋಪಿ is equal to, change in entropy is equal to Q, that is heat reversible divided by T. The total entropy change for the system and surrounding of a spontaneous process is given by delta S total is equal to system plus surrounding. When a system is in equilibrium, the entropy is maximum and the change in entropy is delta S is equal to 0. Now so far sign conventions ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. Q ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೇನು, Q ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೇನು, W ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೇನು, W ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೇನು, ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೇನು, ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೇನು, ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೇನು, ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೇನು ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅದು ತನೆಟಿಗೆ ತಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 0. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ.
Now at last we have very important word terminology which is present in thermodynamics, that is Gibbs energy. ಸೊ ಫಾರ್ ನಾವು ಬರೀ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಂಗಂದರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆ ಟರ್ಮಿಂದ ಈ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನಿಂದ ನಾವು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲು, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿನ ನಾನು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಿ ಟರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎನಿಹೌ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದಷ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫೇಸಸ್ಗಳಾದಾಗ ಸೊ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ಸು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ಚು ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಇಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಇಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಅಟೈನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದು ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಗೆ ಎಂಡ್ ಇದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಅಟೈನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆದರೆ, ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಝೀರೋ ಆದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಜಿ ನಾಟ್ ಝೀರೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಝೀರೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಝೀರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಜಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಜಿ ನಾಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಜಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಲ್ಯಾನ್ ಕೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಇ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬೇಸ್ 10ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2.303. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಜಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2.303 ಆರ್ ಟಿ ಲಾಗ್ ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಿ ಅಂತಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಕೆ ಪಿ ಅಂತಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು it's all about a brief or quick revision regarding thermodynamics. Now look at some MCQs. Okay, so consider the reaction 2C plus O2, it gives 2CO2. So delta H, that is change in enthalpy, is equal to minus 395.5 kilojoule per mole. Concentrate ಮಾಡಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಏನಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, which of the following statements are correct for this reaction? Bond is formed between products. The reaction is exothermic. The reaction needs no initiation. All of the above. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 4 ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, 3 ನೋಡಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is the answer. Okay, next one, see the graph.
according to the diagram given below, the value of delta H for conversion of A to B, A reactant to B product. Okay, so it's a curve. ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ, 0 ಇದೆ, 40 ಇದೆ, 80 ಇದೆ, 120 ಇದೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಂದ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, -40 +40 -120 +120 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಅಂತ. ಇವನು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಬಿ. ಓಕೆ, ಆ ಬಿಗೆ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿದರೆ 40 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು, ಎ. ಓಕೆ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿದರೆ 80 ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 40 - 80 ಅಂದರೆ -40 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ದ ಎಂಟ್ರೋಪಿ, ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್, ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಮ್ಸ್ 0, ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್, increases, remains constant. See, when a solid changes into liquid, the entropy increases because liquid molecules have greater randomness. Randomness ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಜೌಲ್ Kelvin inverse, mole inverse, when 1 mole of ice is converted into water at 0 degree Celsius. 1 mole of ice ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಂತೆ ಏನಾಗಿ, ವಾಟರ್ ಆಗಿ. ಯಾವಾಗ, 0 degree Celsius. The enthalpy change for the conversion of ice to liquid water is 6.0 kilojoule per mole at 0 degree Celsius. ಅಲ್ಲೋಡಿ, ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿಲೋ ಜೌಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಜೌಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದರೆ 6.0 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಜೌಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಟು 1000, ದಟ್ ಈಸ್ 6000 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನ ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 273 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 273. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಈಗ 6000ನ 273ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 21.98 ಜೌಲ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್, ಸೊ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ದಿ path the system took to reach that state. A property of a system that depends on the path taken between the initial and final state. Path decide ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. The sum of kinetic and potential energies contained in a substance. Kinetic and that is internal energy ಅದು. The temperature change recorded when heat is either supplied to the system or removed from the system. No. So path function ಅಂದರೆ, see the solution. A property is considered a path function if its value depends on the path taken between the initial and final states. Example, work done and heat absorbed. The property whose value does not depend on the path taken but only on the initial and final state of the system is said to be state function. ಸೊ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎ ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾತ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟುಕ್ ಟು ರೀಚ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 1.0 mole of an ideal gas is expanded reversibly and isothermally to 10 times. ಅದಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ 2 ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್.
The expansion is carried out at 300 Kelvin and 600 Kelvin. Two different temperatures ಇದೆ. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ NRT ln ವಿ ಫೈನಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಇನಿಷಿಯಲ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಫೈನಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ W 600 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದ್ದಾಗ 1 ಇಂಟು R ಇಂಟು 600 ಇಂಟು ಲ್ಯಾನ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ಗಿಂತ ಫೈನಲ್ದು, ದಟ್ಸ್ ಮೀನ್ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1. ಸೊ 300 ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ W is equal to 300 Kelvin ಇದ್ದಾಗ 1 ಇಂಟು R ಇಂಟು 300 ಇಂಟು ಲ್ಯಾನ್ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 600 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 300 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಕ್ಕಿಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಟ್ 600 Kelvin is twice the work done at 300 Kelvin. Work done at 600 Kelvin is 20 times the work done at 300 Kelvin. Work done at 300 Kelvin is twice the work done at 600 Kelvin. Delta U is not equal to 0 in both the cases ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ work done at 600 Kelvin is twice the work done at 300 Kelvin. That means option A is the right answer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 2 moles of an ideal gas placed in a vessel at 2 atmospheric pressure expand in vacuum. The work done is, they have asked. Okay, ನೋಡಿ expand in vacuum ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ come to solution. In an ideal gas, expand against vacuum. The irreversible expansion is called free expansion. ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ರೂ ಅದೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಆವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವರ್ಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ 0 ಆದರೆ ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ 0. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Next, which of the following pairs of chemical reactions is certain to result in a spontaneous reaction ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೋಲಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ. ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. ಓಕೆ, ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇವರಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಬೋತ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇವರಬಲ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಸಾರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಹೆಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಸಮೇಷನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ. ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಟ್ 800 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಸ್ S2 + 2O2 ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 2SO2. ಆವಾಗ ಗಿವ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ 544 ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಇದೆ. 2Zn + S2 ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 2ZnS ಇದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 293 ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಇದೆ. 2Zn + O2 ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 2Znmo ಇದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 480 ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಥರ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 3. ಈಗ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 3ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -731 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ -731 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಡಿಷನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವರ್ಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸೀದೆ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಎರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ 1 mole ಆಫ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ 10 ಲೀಟರ್ ಟು 20 ಲೀಟರ್ ಅಟ್ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗೋ ರೇಂಜಿಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ W is equal to -2.303 nRT log V2/V1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ -2.303 ಇಂಟು 1 mole ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ R ಯು ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ 8.314. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟು 10⁻7 ಅಲ್ಲಿ ಜೌಲಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು 10⁻7 ಇದೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 298 ಇದೆ. ಲಾಗ್ 20 ಲೀಟರ್ಸು 10 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 20/10. ಸೊ -298 ಇಂಟು 10⁻7 ಇಂಟು 8.314 ಇಂಟು 2.303 ಲಾಗ್ 2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ a quick revision of thermodynamics. Okay, hope it helpful for you. We have seen certain MCQs regarding this. Okay, for more videos of next remaining chapters, you please watch the channel Vishwamana Composite PU College. Okay, I will meet with you in the next chapter. Until then, take care.